स्वामिनि श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय सरयुदासाय नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री नरनारायण देवनी, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी जय। श्री रेवती बड़देव जी महाराजनी जय। श्रीमद् भागवत जी में कपिल गीता में ज्ञान बे प्रकारनु छे, एक आत्मानु अने बीजू परमात्मानु। आत्मानु ज्ञान कि हूँ शरीर थी अलग छूँ। जे देह थकी पोतानो आत्मा एने अलग माने छे तो एने सुख दुख हर्ष शोक कोई दिवस थतो नथी। वर्तमान काळनी तमने एक वात संभळावुं कि अमदावाद में आवेल शोला विद्यापीठना संस्थापक पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी एमना जीवननो एक प्रसंग जोईए। एक बार तेओ पारायण करवा माटे गामडा में गया हता। कथा शरू थई। बपोरना 11 नो टाइम थयो। त्यां एक स्वयंसेवके आवीने एक चिठ्ठी आपी। कथा बाबतनी सूचना हशे तेम जाणीने चालू कथा में खोलीने वाँचवा लाग्या। तेमां एवुं लखेलुं हतुं के पूज्य कृष्ण शंकर दादा ने जणाववानुं के आपना पुत्र करदमनुं अकस्मात थवाने कारणे अचानक मृत्यु थयुं छे, माटे तात्कालिक आवजो। चिठ्ठी वाँची गादी नीचे मूकीने कथा शरू राखी। मुख पर एनो एज भाव, कथाना प्रसंगों में एवी ज मधुरता। आ रीते 12 वाग्या अने कथानो टाइम पूरो थयो त्यारे तेओ बोल्या, हे श्रोताजनो, मारे अति जरूरनु काम आव्युं छे, माटे हूँ बपोर पछी नहीं आवुं। मारी बदली में बीजा वक्ता कथा करशे अने काले सवारे हूँ पाछो आवी जईश। एम कहीने पोताना घरे आव्या अने करदम भाईनो अग्नि संस्कार करी तुरंत कथा करवा माटे रवाना थई गया। कथा थती हती त्यां तो कोईकने ख्याल पण नहोतो। तेथी लोकोए पूछ्युं, शास्त्रीजी केम घेर पधार्या हता? त्यारे एमणे जवाब आप्यो, घणा वर्षोथी एक मेहमान आव्या हता, तेमने वडाववा गयो हतो। एम कहीने कथा करवानुं शरू कर्युं। जोयुं ने भक्तो, उपर जणावेल तमाम भक्तोए आत्माने देहथी जुदो मान्यो हतो। तेना कारणे देहना संबंधीओनुं मृत्यु थयुं तो पण दुख न थयुं। आवी समजण जेना जीवनमां उतरी जाय तेने खरो आत्मज्ञानी कहेवाय छे। केवल पोपटनी जेम गोखीने बीजानी आगळ कही देवुं तेओ आत्मज्ञानी कहेवाता नथी। तेओने तो पेला महात्मा जेवा कहेवाय। सांभळो एनी वात। एक गामनी बाजुमां एक मढुली करीने एक महात्मा जी रहता हता। तेमने एक बकरी राखी हती। एना दूधमांथी बापू चा करीने पीता, वधी भोजन साथे लेता। तेवा समयमां गामना पटेलनो दीकरो मरी गयो तेथी एना कुटुंबीओ अने पटेल खूब रड़ता हता। तेओनी पासे महात्मा जईने गीतानो बीजो अध्याय समजावा लाग्या।
જેમ જીવાત્માને આ દેહમાં બાળપણ, જુવાની અને ઘડપણની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેવી રીતે તેને બીજા દેહની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. આવા ફેરફારથી ધીર પુરુષ મૂંઝાતો નથી. મનુષ્ય જેમ જૂના અને જડી ગયેલા વસ્ત્રોને તજીને બીજા નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેમ જીવાત્મા પણ જીર્ણ થઈ ગયેલા શરીરો છોડીને બીજા નવા શરીરો ધારણ કરે છે. માટે હે પટેલ, તમે શોક ન કરો, રડશો નહીં. સાધુના ઉપદેશથી પટેલે રડવાનું છોડી દીધું, ભજન ધૂન કરવા લાગ્યા. આ બનાવ વીત્યા પછી થોડા દિવસે પેલા મહાત્માની બકરી મરી ગઈ. એટલે મહાત્મા તો એની બાજુમાં બેસીને જોર જોરથી રડવા લાગ્યા. ગામના લોકોને ખબર પડતા તેઓ આવ્યા અને સમજાવવા લાગ્યા, તો પણ મહાત્મા રડતા બંધ ન થયા. એટલે પેલા પટેલે આવીને કહ્યું, તમે તો મને ગીતાનું જ્ઞાન આપતા હતા કે અત્યારે કેમ રડો છો? ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા, મર ગયા વો લડકા તેરા થા કિંતુ યહ બકરી તો મેરી હૈ. હે ભક્તો, આપણું જ્ઞાન મહાત્મા જેવું જ છે ને. કોઈકને ઉપદેશ આપવા શીખી લઈએ, પરંતુ આપણા જીવનમાં તેવા પ્રસંગો આવે એટલે એ બકરી તો મેરી હે એવું કહીને દેહરૂપ થઈ જઈએ. તો કપિલ ભગવાન માતા દેવહૂતિને જે જ્ઞાનની વાત કરે છે તે જ્ઞાન અનુભવાત્મક બનાવવા માટે તેમજ જીવનમાં ઉતારવા માટે કહે છે. કપિલ ભગવાન કહે છે કે હે માતા, હવે પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહું છું. વેદાંત અને ઉપનિષદોમાં બ્રહ્મ કહીને જેનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેઓને પરમાત્મા જાણવા. તેઓમાં સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ ત્રણેય ગુણો નથી, માટે નિર્ગુણ કહેવાય છે. તે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વતંત્ર છે, સ્વયં પ્રકાશ છે, સર્વ કારણોના કારણ છે, કરોડો સૂર્યો કરતા અતિ પ્રકાશમાન છે. બ્રહ્મ તત્વને પામેલાઓએ પણ ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, મહતત્વ અને પ્રકૃતિ, આ 8 આવરણયુક્ત એવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડોની કોટીઓ જે અક્ષર બ્રહ્મા અણુની માફક રહેલી છે, તે અક્ષર બ્રહ્મ ભગવાનને રહેવા માટેનો લોક છે. એ પરમાત્મા અક્ષર બ્રહ્મના નિયંતા છે, અક્ષર બ્રહ્મથી પર છે, સર્વે આત્માઓના અંતર્યામી છે. એ પરમાત્મા પોતાના ભક્તજનોના કલ્યાણ માટે અવતારો ધારણ કરે છે. હવે આ પરમાત્મા કેવી રીતે સમગ્ર જગતની સૃષ્ટિ કરે છે એનો પ્રકાર કહે છે. હે માતા, એ પરમાત્મા અનંત કોટી બ્રહ્માંડોને સર્જવાની ઈચ્છાથી પ્રથમ અક્ષર પુરુષ રૂપે પોતાની શક્તિ મૂળ માયાને જુએ છે. પછી મૂળ માયા જોવા રૂપ ગર્ભ ધારણ કરે છે. પછી ગર્ભથી મૂળ પ્રકૃતિ પુરુષોએ સહિત પ્રધાન નામવાળી અનેક પ્રકૃતિઓને જન્મ આપે છે. અને પ્રધાન અને પુરુષ દ્વારા બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિના કારણભૂત મહત આદિ તત્વોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માના સંકલ્પથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાંથી એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિની વાત કહું છું. હે માતા, પરમાત્મા
અક્ષર પુરુષ દ્વારા પોતાની મૂળ માયાને જુએ છે. પછી મૂળ માયા જોવારૂપ ગર્ભ ધારણ કરે. ગર્ભમાંથી પ્રધાન પુરુષો જન્મે તથા 3 ગુણો જેના સ્વરૂપમાં છે એવી પ્રધાન નામવાળી પ્રકૃતિથી મહતત્વ ઉત્પન્ન થયું. મહતત્વ થકી 3 પ્રકારનો અહંકાર થાય છે. એ સાત્વિક, રાજસ અને તામસ નામથી ઓળખાય છે. એ 3 પ્રકારનો અહંકાર પોતાના કારણભૂત મહત્તત્વથી આવરણવાળો છે. પરમાત્માની ઈચ્છાથી તે તામસ અહંકારથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દથી શબ્દ છે તન્માત્રા જેની, એવો આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશથી સ્પર્શ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્પર્શથી સ્પર્શ છે સૂક્ષ્મ રૂપ જેનું, એવો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. વાયુ થકી રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે. રૂપથી રૂપ તન્માત્રાવાળું તેજ ઉત્પન્ન થાય છે. તેજથી રસ ઉત્પન્ન થાય છે. રસથી રસની તન્માત્રિકા જળ ઉત્પન્ન થાય છે. તે જળ પોતાના કારણ અગ્નિથી આવરણવાળું હોય છે. જળથી ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે. ગંધથી ગંધ તન્માત્રા પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે. આ જ્ઞાન પ્રકરણમાં આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વીને પંચ મહાભૂત કહેવાય છે. તથા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ 5 વિષયોને તન્માત્રા એટલે પંચ વિષય કહેવામાં આવે છે. હે માતા, રાજસ અહંકારથી 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે અને 5 કર્મ ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ સૂત્રાખ્ય મહાપ્રાણ અને બુદ્ધિ થાય છે. કાન, ચામડી, આંખ, જીભ અને નાક આ 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો કહેવાય છે. વાણી, પગ, હાથ, મળદ્વાર એટલે ગુદા અને મૂત્રદ્વાર એટલે ઉપસ્થ આ 5 કર્મ ઇન્દ્રિયો કહેવાય છે. હે માતા, સાત્વિક અહંકાર થકી 10 બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર આ 4 અંતઃકરણના અધિષ્ઠાતા દેવો ઉત્પન્ન થાય છે. હવે હું તેઓના નામ કહું છું, તે તમે સાંભળો. શ્રોત્રના એટલે કાનના દિક્પાળો, ચામડીના વાયુદેવ, આંખના દેવતા છે સૂર્યદેવ, જીભના દેવ છે વરુણ દેવ, નાકના અશ્વિની કુમારો, વાણીના દેવતા છે અગ્નિદેવ, હાથના દેવતા છે ઇન્દ્રદેવ, પગના દેવતા છે ઉપેન્દ્ર એટલે વિષ્ણુદેવ, પાયુના એટલે ગુદાના દેવ છે મૃત્યુ, ઉપસ્થ એટલે મૂત્રદ્વારના દેવતા છે પ્રજાપતિ, મનના ચંદ્રમા, બુદ્ધિના બ્રહ્માજી, ચિત્તના ક્ષેત્રજ્ઞ એવા વાસુદેવ અને અહંકારના રુદ્રદેવ એટલે શંકર. આ રીતે દેવતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તે મહદાદિક તત્વ જ્ઞાનવાળા સર્વે દેવો ભગવાનની ઈચ્છાથી એકઠા થઈને ભેગા થઈને પોતપોતાના ઐશ્વર્ય રૂપી અંશોથી વૈરાજ પુરુષને ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે 24 તત્વો ભેગા થઈ અને વૈરાટ પુરુષ બન્યા. વિરાટ દેહમાં રહેલો જે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આત્મા છે તે વૈરાજ પુરુષ કહેવાય છે. તે વૈરાજ પુરુષ પોતાના અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા જળમાં શયન કરે છે. માટે સ્મૃતિમાં તેઓને નારાયણ કયા છે. તે વૈરાજ નારાયણની નાભીમાંથી થયેલા કમળમાંથી રજોગુણ પ્રવર્તક બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા. પછી તેઓ સમગ્ર સૃષ્ટિને સૃજે છે. હવે બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કરેલા નામો કહું છું. હે માતા,
કશ્યપ આદિક પ્રજાપતિઓ, મનુઓ, ઇન્દ્રાદિક દેવો, વશિષ્ઠ આદિ ઋષિઓ, પિતૃઓ, ગંધર્વો, ચારણો, સિદ્ધો, યક્ષો, વિદ્યાધરો, અસુરો, કિમપુરુષો, અપસરાઓ, કિન્નરો, સર્પો, માતૃગણો, પિશાચો, રાક્ષસો, ભૂતો, પ્રેતો, વિનાયકો, વૈતાળો, ઉન્માદો, કુષ્માંડો, વૃદ્ધગ્રહો, બાળગ્રહો, પશુઓ, મૃગો, પંખીઓ, વૃક્ષો, પર્વતો, સરીસર્પો અને એ સિવાયના બીજા પણ જે ભૂમિ, જળ અને ગગનના નિવાસી સ્થાવર જંગમ છે એ સર્વને તેમના કર્મને અનુસારે ગુણમય દેહોને બ્રહ્માજી સર્જે છે. તે શરીરોમાં કેટલાક શુદ્ધ સત્વ ગુણવાળા, કેટલાક મિશ્ર સત્વવાળા, કેટલાક કેવળ રજોગુણવાળા, કેટલાક તામસ ગુણવાળા અને કેટલાક નિર્ગુણ ગુણોવાળા પણ હોય છે. તે સર્વે જીવો પોતપોતાના ગુણો અને સ્વભાવ પ્રમાણે પુણ્ય અને પાપ કરે છે તથા પુણ્ય પાપ મિશ્રિત એવા કર્મો કરે છે. અને જે નિર્ગુણ જીવાત્માઓ છે તેઓ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. હે માતા, તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આવી રીતે બ્રહ્મા દ્વારા રહીને ચરાચર પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરે છે. વિષ્ણુ રૂપે પ્રજાનું પાલન કરે છે અને શિવ રૂપે પ્રજાનો સંહાર કરે છે. તે પરમાત્મા અક્ષર પુરુષ રૂપે સર્વ જીવોમાં પ્રવેશ કરીને કર્મ પ્રમાણે ફળ આપે છે. અને એ પરમાત્મા અક્ષર, પ્રકૃતિ, પુરુષ, પ્રધાન પુરુષો, મહદાદિક તત્વગણ, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ કાળ, બ્રહ્માંડની અંદર અને બહાર ફરતો કાળ, વૈરાજ, વૈરાજથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્માદિક દેવો તથા સર્વે પ્રજાપતિઓના આ ઉપરોક્ત બનાવેલ તમામના નિયંતા છે. જેમ ખંડિયા રાજાઓને મધ્યે ચક્રવર્તી રાજા હોય તેમ પુરુષોત્તમ નારાયણ સાર્વભૌમ રાજાને ઠેકાણે. તેથી તેઓની આજ્ઞામાં રહીને અક્ષર આદિક સર્વે પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે કાર્ય કરે. હે માતા, આ પ્રમાણે પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેં તમને કહ્યું. આ પ્રકારે આત્માનું જ્ઞાન અને પરમાત્માનું જ્ઞાન સત્પુરુષના લક્ષણવાળા સાધુઓના પ્રસંગ થકી જાણીને જે પુરુષ સંસારના બંધનને નાશ કરનાર તે પરમાત્માની ભક્તિ પ્રેમ સહિત કરે તે પુરુષને જ મુક્ત કહ્યો છે. કપિલ ભગવાન માતાને કહે છે કે માં, હવે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ તમને બતાવું કે ભક્તિમાં ઉપકાર કરનાર એવા વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ ભગવાન સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ હેત નહીં. એનું નામ વૈરાગ્ય કહેવાય છે. હે માતા, દેહને જ આત્મા માનીને બહુ લોકો સદાકાળ દેહ પોષણ માટે જ સઘળી ક્રિયાઓ કરનારા છે. તે તો પશુઓ થકી પણ અધમ છે. આત્માને દેહ થકી જુદો જાણીને ગર્ભનું દુઃખ, વૃદ્ધાવસ્થાનું દુઃખ તથા મરણ આદિક જે સમગ્ર દુઃખો છે એ દેહના સંબંધને લીધે જ છે એમ વિચારીને પરમાનંદમય પરમાત્મામાં પોતાનું મન જોડી દઈને દુઃખમય દેહના નાશની જ કેવળ વાટ જોયા કરનારો જે થાય એ જ સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે. માટે મુમુક્ષુએ પ્રથમ દેહમાંથી આસક્તિ ટાળવી તથા દેહના સંબંધી પત્ની, પુત્ર વગેરે છે એમાંથી પણ આસક્તિ છોડવી. હે માતા, પોતાના શરીર અને શરીરના સંબંધી સ્ત્રી, ધન, ઘર, પશુ, વાહન, વસ્ત્રો, આભૂષણો તથા પંચ વિષયના ભોગોમાં અતિ અરુચિ એને વૈરાગ્ય કહેવાય છે. તથા સ્વર્ગના સુખોમાં પણ આસક્તિ નહીં, તે વૈરાગ્યનું લક્ષણ કહેલું છે. આવી રીતે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સાંભળીને
તેના ઉદયનો ઉપાય જાણવાની ઈચ્છાથી માતા પૂછે છે કે હે પ્રભુ, અનાદિ માયાથી મોહિત મનવાળા મનુષ્યને તમોએ કયો એવો વૈરાગ્ય કેવી રીતે ઉદય પામે છે, એનો ઉપાય કહો. વૈરાગ્ય શું કરીએ તો ઉત્પન્ન થાય? હે માતા, વૈરાગ્ય સુલભ નથી, તો પણ વિષયોમાં દોષ દર્શનથી વિષયોમાં અપાર દુઃખ રહેલું છે એવું જાણવાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તથા 4 પ્રકારના પ્રલયના પ્રકાર જાણવાથી પણ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેના પ્રકારો સંક્ષેપથી કહું છું તે તમે સાંભળો. પ્રતિદિન પ્રતિક્ષણે માનવો, પશુઓ અને પક્ષીઓના મરણ થાય છે, તેને નિત્ય પ્રલય કહેવાય છે. વિશ્વ સર્જનાર બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થાય ત્યારે ત્રિલોકનો નાશ થાય, એને નિમિત્ત પ્રલય કહેવામાં આવે છે. પ્રધાન પુરુષને એના કાર્યો મહદાદિકનો મૂળ પ્રકૃતિમાં લઈ થઈ જાય, એને પ્રાકૃત પ્રલય કહેવામાં આવે છે. અને પ્રકૃતિ અને એના અધિષ્ઠાતા અક્ષર પુરુષનો ભગવાનની ઈચ્છાથી ધામરૂખ અક્ષર બ્રહ્મના તેજમાં લય થાય, એને આત્યંતિક પ્રલય કહેવામાં આવે છે. તે પ્રલયોમાં પ્રકૃતિના કાર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડો અને બ્રહ્માદિક સ્થાવર પર્યંત સર્વ ભોગોનો પણ બળવાન કાળથી નિશ્ચય વિનાશ થાય છે. આ પ્રકારે નિત્ય પ્રલય, નૈમિતિક પ્રલય, પ્રાકૃત પ્રલય અને ચોથો આત્યંતિક પ્રલયમાં સર્વ વિનાશ જોઈને અથવા જાણીને મુમુક્ષુજનોને પ્રકૃતિ અને એના કાર્યોમાંથી વૈરાગ્ય થાય છે. હે માતા, 4 પ્રકારના પ્રલયથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેવી રીતે શરીરધારીઓના દુઃખો જોવાથી પણ વૈરાગ્ય ઉદય થાય છે. જે દુઃખ છે તે પ્રાણીઓના દુષ્કર્મનું ફળ છે. પૃથ્વીમાં કેવળ શિશ્ન અને ઉદરના સુખનું જ પોષણ કરનારા અસત પુરુષના સમાગમથી જીવોને અતિ દુઃખ આપનારી પાપ કર્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે. અસત પુરુષના સંગથી પોતાના શરીરમાં અહમ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને દેહના સંબંધીઓમાં મમત્વ બુદ્ધિ વૃદ્ધિ પામે છે. તેના કારણે દેહમાં અને દેહના સગાઓમાં અત્યંત આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી એના માટે અનેક પ્રકારના પાપ કર્મો કરે છે અને અંતકાળે તેઓ અત્યંત દુઃખ પામે છે. અંતકાળે પાપી મનુષ્યને યમપુરીમાં લઈ જવા માટે ભયંકર મુખવાળા યમદૂતો હાથમાં દોરડા લઈને આવે છે. તેને જોવા માત્રથી પાપી ગભરાઈ જાય છે, એટલે દેહમાં રહેલ નાડીઓ તૂટી જાય છે. તે યમદૂતો પાપીઓ અને સ્થૂલ દેહની અતિ દ્રઢ ભાવનાવાળા લિંગ દેહમાં બાંધીને લાંબા દુઃખમય માર્ગથી યમપુરીમાં લઈ જાય છે. કપિલ ભગવાન એની માતા દેવહૂતિને કહે છે કે હે માતા, 99,000 યોજન યમપુરી દક્ષિણ દિશામાં દૂર આવેલી છે. યમપુરી દક્ષિણ દિશામાં આવી છે. એ પાસે કેટલી દૂર છે એનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. 99,000 યોજન દૂર છે. ત્યાં પાપીઓને 2-3 મુહૂર્તમાં પહોંચાડે છે અને ત્યાં અપાર દુઃખો ભોગવે. 1 યોજન એટલે 4 ગાઉ થાય. 1 ગાઉ એટલે 3 કિલોમીટર કહેવાય. 1 મુહૂર્ત એટલે 48 મિનિટ ગણાય. 99,000 યોજન એટલે 3,96,000 ગાઉ થાય. અને કિલોમીટરમાં ગણીએ તો 11,88,000 કિલોમીટર થાય. પાપી જીવાત્માઓને 96 અથવા 144 મિનિટમાં 11,88,000 કિલોમીટર દૂર આવેલી યમપુરીમાં ઝડપથી પહોંચાડે છે. કેટલી સ્પીડ! પ્લેન કરતાં પણ વધારે હાલતા છે.
144 મિનિટમાં 11,88,000 કિલોમીટર દૂર જમપુરી આવેલી છે. ત્યાં આ જીવાત્માને યમદૂતો પહોંચાડી દે. રસ્તામાં ક્રૂર સ્વભાવવાળા યમના કિંકરો લોઢાના દંડોથી ખૂબ મારે છે. એને કારણે પાપીજનો ઊંચા સ્વરથી અતિરુદન કરે. સૂર્ય અને દાવાગ્નિથી તપેલી રેતીમાં તથા ઘણા કાંટાવાળા માર્ગમાં ચાલવા અસમર્થ એવા પાપીઓને તાડન કરીને યમદૂતો પરાયણે ચલાવે છે. ઉપર નીચે તીવ્ર તાપ અને માર નહીં સહન થવાથી વારંવાર પૃથ્વી ઉપર પડી જતા પાપીઓને યમના દૂતો પશુઓની પેઠે પ્રહાર કરીને ફરીથી ઉઠાડીને લેશ પણ વિશ્રામ આપ્યા વિના ઉતાવળથી ચલાવે છે. જે રીતે આ લોકમાં ચોર વગેરે ગુનેગારને રાજાના સૈનિકો પકડીને લઈ જાય છે, એ રીતે પાપીઓને યમ સેવકો પકડીને મારતા મારતા યમપુરીમાં લઈ જાય છે. ત્યાં ધર્મરાજા અને એના લેખક ચિત્રગુપ્ત પાપીઓના મનવાણી અને દેહથી કરેલા જે દુષ્કર્મો છે એ સર્વને સમગ્રપણે જાણે છે. યમશ્ચ જાનાતિ નરસ્ય વૃતમ એવું સ્મૃતિમાં લખ્યું છે. માટે જીવાત્માએ કરેલા નાના મોટા તમામ પાપોની યમરાજા જાણે છે. તેથી યમરાજા તેવા પાપીઓને માર મરાતા અને અપાર દુઃખથી બહુ બૂમો પાડતા જોઈને પણ એને નહીં ગણીને દયા નહીં લાવીને ઉલટા ક્રોધ કરીને કહે, આ જીવાત્માએ મુક્તિના સાધનભૂત માનવ દેહ મેળવીને કેવળ ચોરી, વ્યભિચાર, દારૂ, માંસ વગેરે કુમાર્ગમાં એનો ઉપયોગ કર્યો. માટે એને ખૂબ મારો અને નરકના કુંડમાં નાખો. યમરાજાની આજ્ઞા થતાં જે જીવનું જેવું દુષ્કર્મ હોય તેને એવા દુઃખો ભોગવવા નરકના કુંડોમાં નાખે છે. ત્યાં પાપીઓને અનેક રીતે મારીને પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરાવે. યાતનાઓ ભોગવ્યા પછી તે જીવોને કર્મ અનુસારે જરાયુજ એટલે મનુષ્ય અને પશુ યની, અંડજ એટલે ઈંડામાંથી જેના જન્મ થાય એવા પક્ષી અને સર્પ આદિકની યોની, ઉદ્ભીજ એટલે જે જમીનમાંથી બી ઉગી નીકળે એને ઉદ્ભીજ કહેવાય, ભૂમિને ભેદીને થનારા તૃણ અને વૃક્ષ આદિકની યોની, અને સ્વેદજ એટલે પરસેવામાંથી પેદા થતા માકડ, જૂ અને મચ્છર આદિકની યોની. આ 4 ખાણોમાં જન્મ આપે છે. એટલે 84 લાખ અવતારને ક્રમશઃ પામે છે. જે પાપ કર્યા હોય જમપુરીમાં એમ લોકો મારે અને પછી એને 84 લાખ પ્રકારની યોની છે એ ચક્કરમાં એને ચડાવવાનો, એક પછી એક 84 લાખ પ્રકારના દેહોને ધર્યા પછી ભગવાન છેલ્લે માણા બનાવેલો. આપણે 84 લાખ પ્રકારના દેહ ધરીને આવ્યા છે. હવે ભગવાને માણા બનાવ્યા પછી જો ભગવાનની ભક્તિ ન કરે અને તમાકુ ગુટકા ખાખા કરે અને આમને આમ જિંદગી કાઢી નાખે તો ફરીને પાછો યમપુરીમાં લઈ જઈને પાછા ચક્કરમાં ચડાવેલો. એ માતા આવી રીતે નરકના દુઃખનો વિચાર કરવાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેમજ ગર્ભવાસનું દુઃખ જાણીને પણ વૈરાગ્ય થાય છે. ગર્ભવાસનું દુઃખ તો દુઃસહ દુરંત છે. કેમ કે મળમય ગર્ભમાં નિમગ્ન થઈને ગર્ભને વીંટાયેલી વસ્ત્ર જેવી પાતળી ચામડીથી વીંટાઈને ચર્મપૂટથી બંધાયેલ તમામ ગાત્ર નિયંત્રિત થઈને માતાએ ખાધેલા ખારા, ખાટા, તીખા, ઊના ખોરાકથી જીવાત્મા મહાકષ્ટને પામે છે. તેથી પણ જન્મનું દુઃખ અધિક છે. કેમ કે પોતે યોનિમાંથી બહાર નીકળવા અસમર્થ હોવાથી વાયુએ બહાર બળાત્કારથી ઠેલી કાઢતા અતિ સાંકડા મળમય યોનિદારમાં સર્વ અવયવો પારાવાર પીડા પામતા અને શ્વાસ ઉશ્વાસ પણ રોકાઈ જતા મહાકષ્ટથી બહાર નીકળે છે. લો ભગવાન છે ને વાયુદેવને પ્રેરણા કરે
એટલે અંદરથી વાયુ આપણને ધક્કો દે એટલે બાળકનો જન્મ થાય છે. ત્યારે એને એટલી બધી વેદના થતી હોય છે, કારણ કે યોની માર્ગ સાંકડો હોય અને પવનથી વાયુદેવ ધક્કો દે એટલે બાળકનો જન્મ થાય. ત્યારે કેવી સ્થિતિ હોય છે કે જેવી સિચોડાની અંદર ઓલી શેરડીને તમે નાખો અને એની જેવી દિશા થાય એવી જીવાત્માની દિશા થતી હોય છે જન્મ લેતી વખતે. જન્મથી આરંભીને જીવંત પર્યંત પગલે પગલે વિચિત્ર અનેક પ્રકારની વ્યાધિઓની વ્યથાઓ આવી પડે છે. છેલ્લી વયમાં વૃદ્ધ અવસ્થાના દુઃખો અને અંતે મરણ દુઃખ દુઃસહ દુરંત છે. એ રીતે પાંચેય દારૂણ દુઃખો વારંવાર ચક્રની માફક ફર્યા જ કરે છે. તો પાપીઓએ કરેલા પાપ કર્મને અનુસારે તે પાપીઓ રડતા રડતા ભોગવે છે. આ રીતે હજારો યુગ પર્યંત ચારે ખાણોમાં ભટક્યા કરતા તે પાપી જીવાત્માઓ પરમાત્માની કૃપાથી ફરીને મનુષ્ય દેહને પામે છે. હે માતા, જે જનો મનુષ્ય દેહ પામી સત્સંગ કરીને ભગવાનને ભજે છે તે જનો ભુક્તિ અને મુક્તિને નિશ્ચિત પામે છે. જે પુરુષો આ લોકમાં અસત્પુરુષના સમાગમથી પાપ કરતા થઈ જાય છે તે જનો પૂર્વની માફક યમપુરીના દુઃખોને પામે છે અને ફરીને 84 લાખ યોનિઓને પામે છે. આ મનુષ્ય લોકમાં જે જનો આ કયા પ્રમાણે પ્રાણીઓનું દુઃખ વારંવાર જુએ છે તે જનોને વૈરાગ્ય થાય છે. પછી સંતોના સમાગમથી તે વૃદ્ધિને પામે. વૈરાગ્ય રહિત પુરુષને ક્યારેય સુખ મળતું નથી તથા વૈરાગ્ય વિના તત્કાળ ભક્તિ વૃદ્ધિ પામતી નથી. તે ભક્તો, આ રીતે માતાને વૈરાગ્ય ઉદય થવાના કારણો બતાવ્યા તે આપણે સાંભળ્યા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના શબ્દમાં જેમ ચકોરની દ્રષ્ટિ ચંદ્રમુખી અરૂપરૂ પેખે નહીં તેમ વૈરાગ્યવાનની વર્તી હરિમૂર્તિ વિના દેખે નહીં. જેમ જળનું જસ જળમાં રહે બારે નિસરતા બળે ઘણું તેમ વૈરાગ્યવાનની વૃત્તિ હરિ વિના સુખ ન પામે અણુ. જેમ યુવતીને પતિ પામવા જોઈએ બીજો કરતલ મેળાપ તેમ જનને જગદીશ મળવા બૃહત વૈરાગ્ય મેળવે આપ. સાર સિદ્ધિમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે ચકોર પક્ષીની દ્રષ્ટિ હંમેશા ચંદ્ર સામે જ હોય છે, તેને છોડીને બીજે ક્યાંય જોતું નથી. તેમ જેના હૃદયમાં વૈરાગ્ય હોય તે ભગવાનની મૂર્તિમાં જ મનની વૃત્તિ રાખે છે અને દ્રષ્ટિથી પણ હરિમૂર્તિના દર્શન કરે, પરંતુ જગતના વિષયો સામો જોતો નથી. સ્વામીએ બીજું દ્રષ્ટાંત આપે છે. માછલી છે, માછલી તે હંમેશા જળમાં રહે. એ બહાર નીકળે તો આખા શરીરે બળતરા થાય અને વધુ સમય એને બહાર રાખવામાં આવે તો મૃત્યુ પણ થાય છે. તેમ વૈરાગ્યવાન પુરુષોની વૃત્તિ હંમેશા જળરૂપી હરિમૂર્તિમાં જ હોય છે. તેમાંથી વૃત્તિ તોડીને જગતના સુખોને જુએ તો તેઓને અણુ માત્ર પણ સુખ આવતું નથી. ઉલટાની માછલીની જેમ હૃદયમાં બળતરા થાય છે, અર્થાત વિષયોને જોયા તે બદલ અતિ પસ્તાવો થાય છે. ત્રીજા દ્રષ્ટાંતમાં સ્વામી સમજાવે છે કે કન્યાના લગ્ન થાય ત્યારે વરરાજા સાથે હસ્તમેળાપ કરાવવા માટે ભૂદેવની જરૂર પડે છે. તેમ ભક્તને ભગવાન મેળવવા માટે વૈરાગ્ય રૂપી ગોર દેવની અનિવાર્યતા છે. વૈરાગ્ય છે એ ભગવાનની સાથે આપણો ભેટો કરાવી આપે છે. એ ભક્તો, શાસ્ત્રોમાં 4 પ્રકારના વૈરાગ્ય કયા છે. એક શમશાન વૈરાગ્ય, બીજો કથા વૈરાગ્ય, ત્રીજો સમજણનો વૈરાગ્ય અને ચોથો ક્ષણિક વૈરાગ્ય. કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય એટલે સૌ લોકો તેઓનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવા શમશાનમાં લઈ જાય. ત્યાં જઈને આગ લગાડે. એકબીજાની રુચિ મળતી હોય એવા લોકોના નાના મોટા
જૂથો જુદા જુદા બેસીને વાતની શરૂઆત પહેલા બળતા શબ સામું જોઈને કરે. જોયું ને? સાંભળે નિરંજન, આ અમરદાસ પાસે લાખો રૂપિયા હતા, પરંતુ એક પણ પાય સાથે લઈ ગયો નહીં. એને તો ધન કમાવામાં જિંદગી પૂરી કરી, ક્યારેય પણ દેવ દર્શન કરવા ગયા નહીં. સાધુ સંતોને કે ગરીબ લોકોને ક્યારેય અન્નવસ્ત્ર આપ્યા નથી. રૂપિયા તિજોરીમાં પીડા રહ્યા, ખાલી હાથે જતા રહ્યા. આપણે પણ તેમની જેમ ખાલી હાથે જવાના છીએ. માટે હવે તો હરિભજન કરી લેવું અને પરલોક પામવા માટે પુણ્યનું ભાથું ભરી લેવું. એવી વાત સાંભળી કલ્યાણદાસ ટાપસીપુરી અવિચળ દાસ જે હાથે એ સાથે. જુઓ ને, મોટા મોટા રાજાઓ પણ રાજ મૂકીને મરી ગયા, સાથે તો કાંઈ ગયું નથી. ખરું ને અક્ષરદાસ? ત્યાં તો અક્ષરદાસે સુર પુરાયો. સાચી વાત કલ્યાણદાસ, સાચી વાત. હવે તો આપણે દરરોજ દેવ દર્શનનો નિયમ લેવું, મંદિરે સાધુ પાસે કથા સાંભળવા જવું અને મનખા દેહને સુધારી લેવો. આમ વાત કરતા હતા ત્યાં દૂર બેઠેલા વિદેહદાસે સાક્ષી પુરાવી. ખરું કહો અક્ષરદાસ? આ અક્ષરદાસ તો કાલે મારી જોડે ચોત્રે બેઠો હતો અને ઘેર જતા રસ્તામાં ગબડી પડ્યો અને આતમરામ ઉડી ગયો. અરે ભાઈઓ, આ જગત નાશવંત છે. આ સંસાર તો પંખીડાના મેળા જેવો છે, જેનમાં એ બધા મરવાના છે. માટે પ્રભુ ભજી લેવા. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું સગું નથી. પુત્ર પરિવાર તો અહીંયા જ રહેવાનો. જીવ એકલો આવ્યો ને એકલો જવાનો. આમ વૈરાગ્યની વાતો કરતા હોય એટલા સમયમાં સબ બળી જાય, પછી વાતો બંધ કરીને સ્નાન કરવા જાય. અંતે ઘેર આવીને કુટુંબ પરિવારને જુએ એટલે શમશાનનો વૈરાગ્ય ઉડી જાય અને પહેલાંની જેમ ચોરે બેવાનું ચોત્રે બેવાનું શરૂ કરી દે. આને કહેવાય શમશાનનો વૈરાગ્ય. કથા વૈરાગ્ય. કથા ચાલતી હોય ત્યારે ઘણા લોકો સાંભળવા આવતા હોય. કથામાં વક્તા જન્મ મરણના દુઃખની, યમપુરીના દુઃખની વાતો કરતા હોય અને ભગવાનના ધામના સુખની વાતો કરતા હોય, તેમજ ઉપદેશની પણ વાતો કરતા હોય અને શ્રોતાઓને લક્ષ્યમાં રાખીને કહેતા હોય કે આ સંસાર નાશવંત છે, સગા સંબંધી નાશવંત છે, ભગવાનનું ભજન એક સત્ય છે, માટે જગતમાંથી આ શક્તિ છોડીને મોક્ષ સુધારી લેવો. આવી વાત સાંભળીને ઘણા શ્રોતાઓને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય અને કથામાં બેસીને નક્કી કરી વાળે કે હવે તો વ્યવહાર દીકરાઓને હોંપીને આખો દિવસ મંદિરે જઈને ભજન કરવું છે. ડોશીમાઓ પણ અંદરો અંદર કહેતા હોય છે, અલી શાંતા, હવે તો મારે વહુને ચાવીનો જુડો આપીને ગોવિંદના ગુણ ગાઈ લેવા છે. ત્યારે શાંતા માળી અશાંત થઈને બોલે, મારે પણ એમ જ કરવું છે વલાઈમાં. એમ કહેતા હોય ત્યાં તો કથા પૂરી થાય એટલે સૌ ઘરે આવે. દીકરાને જોઈને દાદા પૂછે, એલા પદમસિંહ, કેમ વહેલો વાડીએથી આવતો રહ્યો? હજુ તો ઘણો દિવસ બાકી દેખાય છે. 2-4 ઉથલ મારી દેવી હતી ને? સાંભળ, કપૂરચંદને પૂછી આવ કે મગફળીના ભાવ કેટલા ચાલે, કપાસ કેટલાના ભાવે રાખો. જા જલ્દી આવ અને કોળીવાડમાંથી મજૂરો કરી આવ. જલ્દી ખડું લઈએ, નહીંતર માવઠું થશે તો મગફળી બાટી જશે, ઉગી જશે. ભાઈ કપૂરચંદ શેઠ મફતના ભાવમાં માગશે. આ બાજુ વલાઈમાં પણ ઘેર આવે ત્યાં તો વહુબાઈ ઢેબરા તળતા હોય ને દહીંનું માટલું બાજુમાં પીડ્યું હોય એટલે ડોશીમાં પૂછે, આજ વાર તહેવાર નથી અને કેમ ઢેબરા કર્યા અને દહીંનું દોણું કેમ પાસે રાખ્યું છે? એટલે એને દીકરાની વહુ જવાબ આપે, બાઈજી, આજે તમારા દીકરા વાડીએથી મગફળી ખેંચીને આવ્યા એટલે ભૂખ બહુ લાગી એટલે મને થયું કે ઢેબરાને દહીં જમાડું એટલે કાલે વધારે મહેનત કરી શકે. વહુની વાત સાંભળીને ડોશીમાં એ દહીંનું દોણું લઈ લીધું ને બોલ્યા, દહીં ખવડાવી દઈશો તો કાલે વલોણું કેનું ફેરવશો? હજુ તો અમારી પાસે વ્યવહાર છે, ત્યાં તો પૂછ્યા વિના ઢેબરા બનાવવા લાગ્યા. તમોને તિજોરીની ચાવી હોંપી દીધી હોય તો મારા મકાન ઉપર એક નળિયું પણ ન રહેવા દો, બધું વેચીને સારું સારું બનાવીને ખાધા કરો. એમ બોલતા બોલતા વલયમાં દહીંનું માટલું ભંડારમાં મૂકીને તાળું મારી દીધું. જોયું ને ભક્તો, કથામાં દાદા અને વલયમાંને વૈરાગ ચડી ગયો, પરંતુ ઘેર આવ્યા ત્યાં ઉતરી ગયો. આને કહેવાય કથાનો વૈરાગ્ય. વાલા ભક્તજનો, કાલે જલઝીલણી એકાદશી
ચાતુર્માસમાં 3 એકાદશી બહુ મોટી કહેવાય છે. બની શકે તો ભક્તજનો તે દિવસે ખાસ ઉપવાસ કરવો જોઈએ. તે દિવસે ફરાળી ન કરાય, કાંઈ ન કરાય, ફક્ત જળ પી, પાણી પી અને ઉપવાસ કરાય. રહી શકતા હોય તો, નહીતર ફ્રૂટ ઉપર રહીજો, અને ન રહી શકતા હોય તો પછી ફરાળ કરીને. પણ 3 એકાદશીમાં આપણે અષાઢ મહિનાની નિયમની એકાદશી અને આ જલઝીલણી અને છેલ્લી કારતક મહિનાની આ 3 એકાદશી બહુ મોટી કહેવાય. તે દિવસે તો પાણી પીવે તોય શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે કે તીર મારે અને જેટલું વહમું લાગે, ભગવાન કે મને એટલું વહમું લાગે છે. એટલે જો શરીર તમારા સારા હોય તો રવિવારે તો ખાસ ભક્તજનો કાલે ઉપવાસ કરજો. કાલ બહુ મોટી એકાદશી છે. જેટલું બને એટલું વિશેષ આખો દિવસ ભજન કરજો. અને આપણા મંદિરમાં વાલા ભક્તજનો કાલે સેટરડે શનિવારનો દિવસ છે, તો ગણપતિ વિસર્જન જલઝીલણીનો દિવસ છે. ઠાકોરજીને ઝીલાવવા માટે ગામડામાં તો તલાવમાં નવા પાણી આવ્યા હોય એટલે ભગવાનને નવરાવે. તો આપણે અહીંયા પણ સાંજે, કાલ તો શનિવાર છે એટલે 4 થી 5 વાગ્યા સુધી સહજાનંદ સ્વામી ચરિત્ર કથા થશે. પછી 5 થી 6 વાગ્યા સુધી કહુત ગેમ. ત્યારબાદ 6 વાગે આપણે ગણપતિ વિસર્જન અને શ્રીહરિને ઝીલાવવા માટે અહીંયા આપણે સરસ મજાનો એ રીતનો હોજ બનાવીશું. એની અંદર પાણી ભરીશું અને ગણપતિ વિસર્જન અને ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજને સ્નાન કરાવીશું. અને 6:30 વાગે બહેનો દ્વારા જલયાત્રા પોતાના મસ્તક ઉપર કળશ લઈ અને પ્રદક્ષિણા ફરી અને અહીંયા પાણીની ટાંકી મૂકવામાં આવશે. એની અંદર બધા બહેનો એ જલ પધરાવી દેશે. બીજા દિવસે રવિવારે પાટોત્સવ છે એટલે ભગવાનનો જે અભિષેક થશે એમાં એ જળનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તો કાલે મોટી સંખ્યામાં ખાસ તો બહેનો અને ભાઈઓ બધાએ પધારવાનું છે. અને થોડી ઘણી સેવા હશે એ સેવા પણ આપણે કરવાની છે. તો ખાસ કાલે શનિવાર તો આ રીતનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો છે. આરતી કરી અને તમે બધા છૂટા થઈ શકશો. તો કાલે ભક્તજનો ખાસ જલયાત્રામાં બહેનો ઘરેથી ઈંઢોણી લઈને આવજો, એટલે પોતાના મસ્તક ઉપર કળશ લઈ અને તમે બધા જોડાઈ શકશો. તો વાલા ભક્તજનો, જે યજમાનો છે એને રવિવારે આવો ત્યારે ખાસ મૂર્તિ અને ખેસ ઘરેથી લઈને આવવાનું છે. તુલસીના પાન હોય તો ઘરેથી લઈને આવવાનું છે. બાકી તો બધું જ તમને અહીંયા પૂજા આપવામાં આવશે. તો બીજી જે કાંઈ સૂચના હશે તે આપણે કાલે કહીશું. પણ ખાસ તો કાલે ભક્તજનો આ રીતનો પ્રોગ્રામ છે એટલે એકાદશીના દિવસે ખાસ ભક્તજનો વિશેષ ભગવાનના દર્શન થાય, વિશેષ ભગવાનની ભક્તિ થાય. મોટી એકાદશી છે તો આપણે ભગવાનને પણ ત્યાં સ્નાન કરાવીશું, ગણપતિ દાદાને પણ વિસર્જન આપણે કરીશું. તો આ રીતનો અને થોડીક સેવા છે એટલે સમય મળે તો 2 વાગ્યાથી હરિભક્તો આવવાના છે. તો જેને જેને જે રીતનો સમય મળતો હોય એ રીતે ઘરેથી નીકળી અને અહીંયા જે કાંઈ આપણે અન્નકૂટ ભરવાની સેવા છે, બધી ડીશો, અહીંયા બધી ટેબલ ખુરશી, અમુક વડીલો હશે નીચે ન બેસી શકતા હોય તો એના માટે પૂજાપાની એ રીતની વ્યવસ્થા કરવાની. પછી આ ઠાકોરજી માટે ઓલો પાઇપને જે કાંઈ હશે સેવા, તો તમે મંદિરે આવશો તો જે કાંઈ આડું અવડું જે કાંઈ સેવા હશે તો આપણે બધા ભેગા મળીને કરીશું. તો થોડાક સમયમાં બધું સમેટાઈ જશે. તો ખાસ ભક્તજનો કથાનો સમય પૂરો. હરિસ્મરણ સાથે કથાને વિરામ. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધરમ મહાત્મજમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ